I'm gonna steal. I'm gonna steal. Shame on you. Shame on you. Stop. 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 Kiri. Amara. In Ethiopia. Let's keep on. Amen. Stop. Police. በዚህ የዜናና የመረጃ ጊዜ ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን ራሳቸውን የለንደን ፋኖ ብለው የሚጠሩ ዲያስፖራ ኢትዮጵያውያን በእንግሊዝ ሀገር የኢትዮጵያ መንግስት ለመቃወም በወጡበት ወቅት ከፍተኛ ድብደባ በፖሊስ እንዲሁም እስራትም ደርሶባቸዋል። በሰላማዊ ሰልፍ ወቅትም የእንግሊዝ መንግስት ሼም ኦን ዩ በኢትዮጵያ ላይ እርምጃ ውሰድ እያሉም ሲጠይቁ በነበረበት ጊዜ ነው እንግዲህ ከፍተኛ ቁጣ ተቀስቅሶ ፖሊስ እንደዚህ ሌላው መረጃ ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን ከእንግሊዝ ለንደን ወደ አሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ስናቀና ሀብታሙ አያሌው የኢትዮ 360 ሚዲያ ዶላር ከመዘበረ በኋላ የራሱን ኢትዮ ሰገነት የሚል ሚዲያ ማቋቋሙም ይታወቃል። ይሁን እንጂ በትናንትናው ዕለት አንዳንድ የቀሩትን የካሜራና የማይክ እንዲሁም የስቱዲዮ እቃዎችን ለመውሰድ ሲሞክር በስቱዲዮ የጥበቃ ሰራተኞች በቁጥጥር ስር ውሏል። እንዲሁም በስቱዲዮውን በከፍተኛ ገንዘብ ፋይናንስ በሚያደርጉና ለኢትዮ 360 በሚቆራቆሩ ግለሰቦች ተይዞ ለፖሊስ ቀርቦ በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋሉንና አጠቃላይ የደረሰበትን ውርደት ያልተቋረጠውን ሙሉ ኦሪጂናሉን ቪዲዮ ይዘን መተናል። አብራችሁን ቆዩ። በድጋሚ Al Jazeera. Shame on you. Shame on you. Shame on you. Shame on you. United Nations. Shame on you. Shame on you. Shame on you. Shame on you. Amnesty. Shame on you. Shame on you. Shame on you. European Union. Stop. Financing. I'm gonna steal. Shame on you. Stop. Kiri. Amara. In Ethiopia. Let's keep on. Amen. Stop. The Ethiopian diaspora in London has been organizing protests in response to the ongoing conflict in Ethiopia's Amhara region. These demonstrations, however, have caused significant disturbances to London residents, with reports of disruptive behavior, including loud chanting, insults, and offensive language directed at passerby. The gatherings have repeatedly disrupted public order, inconvenienced local communities, and strained public resources. Consequently, the UK government has taken a firm stance, deciding to ban these protests and issuing a directive to prevent further assemblies. The Metropolitan Police have explicitly warned the organizers and participants against holding additional demonstrations, citing the need to maintain public peace and safety.
The Ethiopian government, under its current leadership, is making commendable strides in addressing national challenges and driving development. It has successfully advanced transformative infrastructure and economic projects, such as the Grand Ethiopian Renaissance Dam, a cornerstone of energy independence, the Bale Project, focused on sustainable agricultural development, the Koisha Hydroelectric Power Project, bolstering renewable energy, and the expansion of fertilizer manufacturing and gas and oil production industries. These initiatives are fostering economic growth and self-reliance. Furthermore, the government is actively pursuing strategic objectives, including securing seaport access to enhance trade and logistics, and has implemented significant salary increases for public sector employees to improve their livelihoods. Given these achievements, there is no justifiable reason for the Ethiopian diaspora to stage protests on London streets, especially when such actions disrupt the lives of UK residents. The UK government's warning underscores its commitment to public order and its rejection of demonstrations that cause unrest. Moreover, these protests are concerning due to their association with supporters of Fano, an illegal armed group in Ethiopia that engages in destabilizing activities. The UK authorities have made it clear that they will not tolerate gatherings that implicitly or explicitly endorse such groups, urging the diaspora to refrain from further actions that undermine both the Ethiopian government's progress and the peace of London's communities. ይህን ሰላማዊ ሰልፍ ተብዬ ካየው በኋላ በቀጥታ ወደ ለንደን ሀገር ነው የደወልኩት። ከለንደን ሀገር በስልክ የተሰጠኝ መረጃ እንግዲህ እጅግ በጣም ይህን ሰላማዊ ሰልፍ ተብዬ ካየው በኋላ በቀጥታ ወደ ለንደን ሀገር ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያን መረጃውን ለማግኘት ደወልኩኝ። የስልኩን ቅጅ እንግዲህ ለመያዝ ስላልቻልኩ ነው፣ በአጋጣሚ ሪከርዲንጉ ስላልሰራልኝ ነው። ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን ከለንደን ሀገር በስልክ ያገኘሁት መረጃ እንደሚያሳየው እንግዲህ ራሳቸው የለንደን ፋኖ ብለው የሚጠሩ ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራ በተደጋጋሚ የእንግሊዝ ከተማዎች ውስጥ ሰላማዊ ሰልፍ በመውጣትና በጩኸታቸው የእንግሊዝ ከተማ ነዋሪዎችን በእጅጉ እንደረበሹና እንዲሁም የአስፓልት መንገዶችን እየዘጉ ትራንስፖርት እንዳስተጓጎሉ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ሲቹዌሽን የእንግሊዝ መንግስት በደንብ እንደሚያውቅና እንደሚረዳ፣ ሁለተኛ እንደዚህ አይነት ሰላማዊ ሰልፎችን እንዳያደርጉ በፖሊስ ጭምር ተበትነዋል ነው እንግዲህ የደረሰን መረጃ። በቀጥታ ሳንጨምር ሳንቀንስ ነው፣ ዲቴል እዚህ በኋላ አላወራንም። ያገኘነው መረጃ ይሄን ይመስላል። በእውነት ለኢትዮጵያ መንግስት በአሁኑ ሰዓት ድጋፍ ነበር የሚያስፈልገው፣ እንደዚህ አይነት ተቃውሞዎች አያስፈልጉትም ነበር። እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት የባህር በር ለማምጣት 24 ሰዓት ሳይተኛ ደፋ ቀና እያለ ባለበት ሁኔታ፣ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም ለማስከበር በከፍተኛ ሁኔታ እየጣረ ባለበት ሁኔታ፣ የፕሮጀክቶቹ ብዛት ለመቁጠር በሚያታክቱ ሁኔታ ሳይተኛ መቼ በየትኛው ሰዓትና ደቂቃ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደሚተኛ ሚኒስትሮቹ መቼ እንደሚተኙም አይታወቅም። ተመልከቱት እስቲ ከህዳሴ ግድብ እስከ ኮይሻ፣ ከኮይሻ እስከ የነዳጅ ማምረቻ ፋብሪካ፣ የማዳበሪያ ማምረቻ ፋብሪካ፣ የጥይት ማምረቻ ፋብሪካ፣ ስንቱ ፋብሪካ ለኢትዮጵያ ውስጥ ታይቶ ተሰምቶ የማይታወቀው ፕሮጀክት የተሰራው ይሄ ሁሉ ለውጥ እድገት ባለበት ሁኔታ እንግዲህ ለኢትዮጵያ መንግስት ድጋፍ ማድረግ ይገባ ነበር። በእውነት እንደዚህ አይነት ነገሮች ታዝበዋል ፈረንጆቹ በትዝብት የጻፉት ነገር አለ። ኢትዮጵያን የምናውቃት እኛ አውሮፓውያን እንኳን ለቅኝ ግዛት በሄድንበት ጊዜ በትብብርና በአንድነት ነው የምናውቃት። አሁን ግን እዚህ ያሉ ኢትዮጵያውያን ምን ሆነው ነው? ጄኔቲካቸው ከኢትዮጵያ ህዝብ አይመዘዝም እንደ የዘር ሐረጋቸው ምን ነክቷቸው ነው የሚል ኮሜንት ሁሉ ነጮች እስኪታዘቡን ድረስ ማለት ነው። የእንግሊዝ ጎዳናዎች ምንም አይነት የትኛውም ሀገር ዜጋ ወጥቶ እንደዚህ አይነት ችግር ፈጥሮ አያውቅም። ኢትዮጵያውያን ናቸው ሁሌም በየሄዱበት። አሜሪካም የና ሀብታሙ አያሌውን አይታቸዋል። በየትም ቦታ እንግዲህ ከዚህ በፊት ትግሬዎች እንደዚሁ በተለያዩ የእንግሊዝ ከተሞችና የአሜሪካም ከተሞች ጭምር እየወጡ በጣም ሲረብሹ አይተናል። እንግዲህ ኢትዮጵያውያን ናቸው በዚህ ደረጃ እጅግ በጣም በሚያሳፍር ሁኔታ ስለ የሀገራቸው ሚስጥርና ገመና በማውጣት በድርድር በፒስፉል ዲያሎግ መፍታት የሚቻለውን ነገር ሁሉ ጥቃቅን ነገሮችን ሁሉ እንደዚህ እያወጡ ባልተገባ ነገር ራሳቸውም ተዋርደው ሀገራቸውንም ክብራቸውን ዝቅ እንዳደረጉ ነው መረጃዎች እንግዲህ የሚያሳዩት። ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ ጦርነት ከፍቶ የለ ለምን እንደዚህ ትላላችሁ የሚሉ አንዳንድ ግለሰቦች እንደዚህ አይነት ሐሳብ ያነሳሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ሁኔታ እኛም አሜሪካን ሀገር ሆነ በየቀኑ በየሰዓቱ በየሰከንዱ እየደወል እንከታተላለን፣ መረጃዎችንም እናገኛለን። አብዛኛው የኢትዮጵያ አካባቢ ሰላም እንደሆነ ነው መረጃዎች የሚነግሩንና መረጃዎች የሚያሳዩት። አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ግጭትና ኮንፍሊክት አለ። መንግስት ደግሞ በህዝቡ ላይ ጦርነት ከፍቶ ሳይሆን የህግ ማስከበር ስራ እየሰራ ነው የሚገኘው። እስከ አፍንጫው ታጥቆን የመጣን ግለሰብ ዝም የሚል የትኛው ሀገር
ሀገር መንግስት ነው። በዚህ ምድር ላይ በዓለም አቀፍ ደረጃ ማንም መንግስት ታጥቆ የመጣበትን ኃይል ዝም ብሎ በር ዘግቶ እያለቀሰ ቁጭ ሊል ነው ወይስ ምን ያድርግ ነው የምትሉት የሚለው ትክክለኛና ውሃ የሚያነሳ መረጃ ሆኖ ተገኝቷል። በአንድ ወቅት የኢትዮጵያ መንግስት ልፍስፍስ ነው፣ ጉልበት የለውም፣ አቅም የለውም፣ የተልፈሰፈሰ መንግስት እርምጃ አይወስድም እያለ ህዝቡ በነቂስ ወጥቶ በሰልፍ ሲጠይቅ ነበር። መንግስት ደግሞ ተገቢውን የህግ ማስከበር ስራ በየቦታውና በየአቅጣጫው ሲሰራ ደግሞ አሁንም እንደገና መንግስት ላይ መጮህ ሆነ። የኢትዮጵያ ህዝብ ለመንግስትም ለአስተዳደርም ያስቸገረበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው። ይሄ እንግዲህ እጅግ በጣም አነጋጋሪ ነገር ብቻ ሳይሆን አስቸጋሪ ነገር ነው የሚሆነው። መንግስት ህግና ሰላምን ማስከበር አለበት። በአንድ ሀገር ውስጥ አንድና አንድ የታጠቀ ኃይል ይኖራል ነው እንግዲህ ይሄ የትም ሀገር የሚሰራ ነው። የአሜሪካን መንግስት እናንተ የምትኖሩበት የለንደን መንግስት አሁን ተቃውሞ ያነሳችሁት ለንደን ሀገርም ቢሆን ታጥቆ ኦርጋናይዝድ ሆኖ የለንደንን መንግስት ሊያወርድ የሚመጣ ኃይል ቢኖር የለንደን መንግስትም ቢሆን አይታገስም። ምንም ትግስት አይኖረውም ማለት ነው። ይህ የኢትዮጵያ መንግስት ራሱን የመከላከል ሰላምን የማስከበርና የሀገሩን ሰላም የማጽናት ግዴታ አለበት። ግዴታውን መወጣት ደግሞ ካልቻለ ያስጠይቀዋል ብቻ ሳይሆን አገር ትፈርሳለች። በየአካባቢው በየስርጡ በየጉርጡ ታጥቆ የሚንቀሳቀሰውን ኃይል መንግስት ዝም የሚለው ከሆነ ይበልጥ ሀገሪቱ ወደ ዘመነ መሳፍንትና ወደ መፈራረስ ነው የምትቀየረው። እንደውም መንግስት ከዚህ በላይ አጠናክሮ በሚገባ የሀገሪቱን ሰላም ማስጠበቅ አለበት። የኢትዮጵያ ሰላም የሚረጋገጠው የመጀመሪያው ከውስጥ የሚነሱ የታጠቁ ኃይሎችን እንግዲህ በሰላማዊ መንገድ የሚሆን በጦርነት የሚሆን በየትኛውም ሁኔታ ብቻ ከውስጥ የሚነሱ ኃይሎችን ማስታገስ ይኖርበታል። በሰላማዊ መንገድ ለምን አይፈታም ብለው የሚጠይቁ በርካታ ግለሰቦች አሉ። የኢትዮጵያ መንግስት በር ክፍት ነው ብሎ 24 ሰዓት በቴሌቪዥን እየተናገረ ነው። እንደ ማሳያ የሚሆን ደግሞ እነ ጻድቃንን እነ ጌታቸው ረዳን እነ በለጠ ሞላን በርካታ ፖለቲከኞችን እና በትጥቅ ትግል ጭምር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ እኮ የታጠቀ ኃይል ነው ሲመራ የነበረው ኤርትራ እሱ ጭምር አብሮ እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው። በሰላማዊ ሁኔታ ኑን ስራ። ስለዚህ ከፋኖች ዘንድ ደግሞ የተነሳው ወይም ከሌሎች ታጣቂዎች የግድ ፋኖ ብቻ ላይሆን ይችላል ኢትዮጵያ ውስጥ ታጥቀው ከሚንቀሳቀሱ ኃይሎች በሰላማዊ መንገድ ከቀረብንማ ትጥቃችንን እንፈታለን። ታዲያ ትጥቅ ፈተህ ነዋ በሰላማዊ መንገድ የምትኖረው። ታጥቀህ ሌላ መንግስት ልትሆን ነው? ሌላ የኃይል እርምጃ ልትወስድ ነው? ታጥቀህ እንዴት ነው በሰላማዊ መንገድ መኖር የምትችለው? ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ህገወጥ የሚሆኑበት ሁኔታ ምንም አይነት ነገር እንደሌለ ነው በርካቶች እየገለጹ የሚገኙት። ምናልባት አንዳንድ አካባቢዎች ላይ እንግዲህ በሚነሱ በተለይ በዚህ በሰላማዊ ሰልፉ ላይ በሰማናቸው አንዳንድ ነገሮች ችግሮች ካሉም የኢትዮጵያ መንግስት ተከታትሎ ራሱ የሚፈታው ይሆናል። ወታደራዊ ኦፕሬሽን ሲሰራ ችግር ተፈጥሮም ከሆነ በወታደራዊ ዲሲፕሊን መሰረት መንግስት ተገቢውን እርምጃ ይወስዳል። ይሄ ደግሞ የራሱ ዲሲፕሊን ያለው ህጉን ስርዓቱን ጠብቆ የሚሰለጥን ወታደር እንጂ እንዲሁ ከየትም የሚመጣ አይደለም ለማለት ነው። ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች፣ ታድጋለች፣ ፈተናዎችን ሁሉ ትሻገራለች። ዛሬም ወደፊትም መቼም ሁሌም የኢትዮጵያን እድገት የሚያስቆማት የለም። Habtamu Ayalo, founder of Ethio 360 Media, was arrested in Washington, D.C. after allegedly attempting to seize control of the outlet's studio and steal equipment, including cameras and microphones, amid a bitter split within the organization. Habtamu Ayalo, founder of Ethio 360 Media, was arrested in Washington, D.C. after allegedly attempting to seize control of the outlet's studio and steal equipment, including cameras and microphones, amid a bitter split within the organization. The Ethiopian diaspora media outlet, known for its critical coverage of Ethiopian politics, divided into two factions earlier in 2025 due to ideological and leadership disputes between Habtamu Ayalel and co-host Irusalem Tekletsadek. Habtamu Ayalel's attempt to reclaim the studio, leased in his name but funded collectively, led to a confrontation, a scuffle, and police intervention. He faces potential charges of burglary, theft, and disorderly conduct. ከስልክ ውጭ ምንም ይዘህ መውጣት አትችልም። ከስልክ ውጭ ምንም ይዘህ መውጣት አትችልም። ከስልክ ውጭ ምንም ይዘህ መውጣት አትችልም። ኖ ኖ ሽሜ አትጠጋው፣ አትጨጋው። ሽሜ ልዩ ፖሊስ ጋር ደውል። ሽመልስ
አሁን ደግሞ በቀጥታ ከለንደን ዩናይትድ ኪንግደም አሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ስንገባ ሀብታሙ አያሌው በኢትዮ 360 ሚዲያ አማካኝነት በተፈጠረው ችግር ምክንያት የድብደባና እንዲሁም በፖሊስ ቁጥጥር ስር የዋለበትን ሙሉ ቪዲዮ እናሳያችሁና እንመለሳለን። እናንተን ነው ትልቅ ብለን እዚህ ይሄን ያህል ዓመት በጣም ማፈሪያ በስመ አብ አሁን አንተ አብይን ትወቅሳለህ በእግዚአብሔር አንተ አሁን አፍ አለ ሞራል አለ በምን ሞራል መለኪያ በምን ሞራል እኔ ማሰርቼ ነው መባላው አትሊስት አውርቼ አልበላም እንዲህ አይነት ምድር መስራት ትፈልጋለህ አንተ እንዲህ መስራት ትፈልጋለህ ሽመልስ የታገልከው ለዚህ ነው የታገልከው ለመስረቀው ካሜራ ሌባ ነው ምንም ቀይ እንዳይወጣ ብለዋል ፖሊሶች ተነጋግረናል that's not his stuff ህግ እኮ ያለበት ሀገር ነው እንዴት ይሄን ያህል ግልጽ ጠመ don't touch my stuff yeah don't touch his stuff you cannot don't touch move back pull it back don't touch my stuff አንተ ተምሬ ሌባ ከመሆን ይሻለኛል አንተን ምረዳው እኮ እንደዚህ ነው እንዲህ ሰርቼ እኮ ምረዳው እኮ ለዚህ ነው አንተን ምረዳው እኮ ለዚህ no he cannot take anything already we call don't worry he cannot take anything በዚህ ነው የታገልከው አንተ የሰው ነፃነት ለመጥፋት ነው የታገልከው ህግ ለማፍረስ ነው የታገልከው ካሜራ ለመስረቅ ነው ሌባ እኔ አንተን አይደለም ሂድ እኔ እንጂ አምስት ሰዓት አይደለም ሽሜን በቁሻሻነት ሽሜን በቁሻሻነት I'm not the guy sir just police ይምጣና እኔና አንተ እንሂድ በእውነት ህግ ያለበት ሀገር እንዴት በጣም ነውረኛ no he can't he can't take he can't already we call the police we call did you call yes 911 we call the 911 he can't take okay wait stay away 911 sir leva sir could you please bring your wives down since we are don't tell him don't give order don't tell him he cannot he hire you don't tell him don't tell him you have no right bring your wives I'm not working for you and I'm not under your command okay don't worry you think you do don't worry okay please Sahun that's why I'm talking to you respectfully you have I respect you too don't give order for him no you work for him handle the situation sir could you please calm down we can handle the situation okay please. go ahead okay go ahead thank you sure I do ልዩ ያራሽ already መጣል እዚህ ሊወጡ አይዞህ ሊወጡ ሲሉ እዚህ ምን ጠብቀው እንትን ነው አስተላል ህግ ግን ታያለህ እዚህ ሀገር ህግ እንዴት እንደሆነ አይደል I'm really no እቃ ዘርፎ ሊወጡ ሲሉ ዘርፎ እንዳይወጡ ነው ከኪስ በስተቀር ይዛቴን ነው አንተ ነህ ህግ ማታውቀው እንጂ ህግ ካወቅህ ይዘህ መውጣት የለብህም ሌባ ልትሰርቅ ነው የወጣኸው we told them ባዶ ኪስህን ይዘህ ውጣ በኪስህ ካሜራ ሰባብረህ ይዘህ ውጣ አልጎ የህዝብ ገንዘብ አይወጣም በኪስ ይዘህ ውጣ የህዝብ ገንዘብ የለም ነገ ጠዋት በህግ ይህ ሁሉ ካሜራ ላንተ በህግ ትረከባለህ ዛሬ ግን እዚህ ጭነህ ልትወስድ አገባ ልትወስድ ነው ሌባ አንተ በምን መንጫንክ በዛ ውስጥ ምንድን ነኝ እኔ ሌባ ይዘህ አትወጣም ምንድን ነኝ ይህስ ሌባ ነኝ የጫንከው ነው ይኸው እዛ ጋር ለምን ይዘህ ትሄዳለህ ለምን ይዘህ ከሌለ ፖሊስ መጥቶ
ይዘሽ ትወጣለህ። ሰው አብረን ያለን እሱ ፖሊስ መጥቶ ፈትሾ አንተ ፈትሾ ትወጣለህ። የት ትገባለህ? ይኸው ልታራግፍ ነው የምትገባው። ና እዚሁ አትቆይም አንተ ልታራግፍ ሌባ ልታራግፍ። ይኸው አሁን ገብቶ ሊያራግፍ ነው ሌባ መለስ ናቸው። ደግሞ አጣናት አራቶ ሲወጣ ሴኩሪቲው ሊያስፈራራ ሲውክ ነው ቀጥል ያልኩት። አሁን ሊያራግፍ ነው የገባው የጫነው። አሁን ጭኖ ደግሞ ምናልባት ሀብታሙ ነው እኮ የሚሰደበው። ሀብታሙ ነው እኮ ታዲያ ሴኩሪቲ ያቆማል። ህግ ካለ ባዶውን ይዞ አይወጣም እንዴ? እንዴ ሽሜን እንዴ ባላለው ይበል ምንጅጀስ እሱ በህግ ሌባ አለኝ ብሎ ሀብታሙ አያሌው ከኢትዮ 360 ከፍተኛ ዶላር ከመዘበረ በኋላ ተገንጥሎ የራሱን ኢትዮ ሰገነት ሚዲያ ከፍቷል። አንዳንድ ከስቱዲዮ የቀሩትን ካሜራዎችና ማይኮች እንዲሁም ሌሎች የስቱዲዮ ማቴሪያሎች ለማምጣት ወደ ኢትዮ 360 ስቱዲዮ ያቀናል። በኢትዮ 360 የስቱዲዮ የጥበቃ ሰራተኞችና እንዲሁም ለኢትዮ 360 በሚቆረቆሩ ግለሰቦች ተይዞ በከፍተኛ ሁኔታ ከተዋረደና እንዲህ ከተሰደበ በኋላ ጉዳዩም ወደ ከፍተኛ ግጭትና ወደ መደባደብ ያመራል። የጥበቃ ሰራተኞችም ወደ ፖሊስ በመደወል 911 ደውለው ሁኔታውን ለማርገብ የሞከሩበትን ሁኔታ ነበር የተመለከትነው። ከዚህ በኋላ ግን ምን እንደተፈጠረ ቪዲዮ አያሳይም። እንግዲህ እኛም እዚሁ አሜሪካን ሀገር ነው ያለነው። በአገኘነውና በደረሰን በስልክ ተደውሎ ከተነገረን መረጃ አንጻር ሀብታሙ አያሌው ለጊዜው ዋሽንግተን ዲሲ በሚገኘው የፖሊስ ማረፊያ እንዲያርፍ እንደተደረገና ወይም ባጭሩ በስር ላይ እንዲቆይ ተደርጓል። በስንት ደቂቃ ውስጥ በስንት ሰዓት ውስጥ እንደሚፈቱት አናቅም። እንግዲህ ምናልባት አሁን ዛሬ ማታ 2 ሰዓት ላይ በሱ በኢትዮ ሰገነት ሚዲያ ካየነው ተፈቷል ማለት ነው። ሀብታሙ አያሌው እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያልተፈጠሩ የሌሉ በሬ ወለደ መረጃዎችን በማውራት ኢትዮጵያን ለማፍረስና የኢትዮጵያን ሕዝብ ለማተረማመስ ብሎም ከብሔር ግጭት ለመፍጠር በከፍተኛ ሁኔታ ኑሮውን በአሜሪካ ሀገር አድርጎ አሜሪካን ሀገር ተደብቆ በርካታ ነገሮችን ሲሰራ የቆየና ለኢትዮጵያ የሰላም ጸር የሆነ የሚናገራቸው ቃላቶች በሙሉ እረፍትና ሰላምን የሚነሱ ቶክሲክ ንግግሮችን በማመንጨት የሚታወቅ ግለሰብ ነበር። ይሁንና እንግዲህ ይሄው ስራ ለሰሪው እሾላ ጣሪውም እንደተባለው ቀኑና ሰዓቱ ጊዜው ሲደርስ ሀብታሙ አያሌው በራሱ ላይ እንደዚህ አይነት መከራና ማት ችግር ደርሶበታል። ኢትዮጵያን የነካ የለውም በረካ እያሉ በርካታ የሶሻል ሚዲያ የዩቲዩብንም ጨምሮ እየተቀባበሉት ይገኛሉ ጉዳዩን ማለት ነው። እንግዲህ ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን